श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 14 भगवान कृष्णનું અંતર્ધાન થવું શ્લોક સંખ્યા 10 શબ્દાર્થ અનુવાદ ભાવાર્થ હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસીસ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ દ્વારા પશ્યત્પાતાન્નરવ્યાગ્ર દિવ્યાન ભૌમાન સદૈહિકાન દારુણાન શંસતો દૂરાત ભયમ નો બુદ્ધિમોહનમ શબ્દાર્થ પશ્ય जरा जुओ उत्पातान उत्पातो नरव्याग्र हे नरव्याग्र दिव्यान आकाश में थती अथवा ग्रह बरथी थती भौमान धरती पर थती सदैहिकान देह मननी दारुणान अति भयंकर संसतः निर्देश करतुं अदूरात नजीकना भविष्य में भयम भय नह आपणा बुद्धि बुद्धि मोहनम मोह में नाखनारा। अनुवाद हे नरव्याग्र जरा जुओ आकाशी उत्पातो धरती पर थता अपशुकनो अने शरीरना व्याधिओ बधा ज खूब भयंकर है। अपनी मतीने मूढ़ करी देनारी आ बधी बाबतो भय समीप आव्यो छे तेवो निर्देश करे छे। भावार्थ संस्कृतिनो भौतिक विकास एटले आकाशी उत्पातो धरतीकंपो अने शरीर के मनना व्याधिओने लीधे थता त्रिगुणात्मक दुखोना प्रत्याघातोनो विकास। ग्रहों आकाशी प्रभाव ने लीधे अतिशय गर्मी ठंडी वर्षा के अनावृष्टि जेवी अनेक आफतो आवे छे अने तेमने लीधे दुष्काळ बीमारी अने रोगचाळो फाटी निकळे छे। तेनुं समग्र परिणाम शरीर अने मननो परिताप छे। आ त्रिगुणात्मक दुखोनो प्रतिकार करवामां मानवकृत भौतिक विज्ञान कंई करी शकतुं नथी। आ बधुं तो परमेश्वरनी आज्ञा मुजब मायाए करेली शिक्षा छे। तेथी भक्तिमय सेवा वडे भगवान साथेनो आपणो निरंतर संपर्क आपणने आपणा मानवीय धर्मना पालनमांथी चलित थया सिवाय राहत आपी शके छे। तेम छतां जेओ भगवानना अस्तित्वमां मानता नथी तेवा असुरो आ त्रिगुणात्मक दुखोनो प्रतिकार करवामां तेमनी आगवी योजनाओ बनावे छे अने तेथी दर वखते तेओ निष्फळ जाय छे। भगवद गीताना 7मा अध्यायना 14मा श्लोकमां स्पष्टपणे कहे छे कि भौतिक शक्तिना प्रत्याघात पर त्रिगुणना बंधनकारक प्रभाव ने लीधे कदी विजय मळवानो नथी। मात्र भगवानना चरण कमळोनी भक्ति में समर्पित थईने ज तेमने पार करी शकाय छे। पश्यत्पातान नरव्याग्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान शंसतो दूरात भयम नो बुद्धिमोहनम। हे नरव्याग्र जरा जुओ आकाश उत्पातो धरती पर थता अपशुकनो अने शरीरना व्याधिओ बधा ज खूब भयंकर है। अपनी मतीने मूढ़ करी देनारी आ बधी बाबतो भय समीप आव्यो छे तेवो निर्देश करे छे। युधिष्ठिर महाराज भीम साथे बात करे छे कारण के अपशुकनो देखाई रह्या हता अने सौथी पहला युधिष्ठिर महाराज पोताना ईश्वर्यनी बात करे छे। पोताने जे सुख मळ्युं छे तेनी बात करे छे कि आपनी कृपा भगवाननी कृपाने कारणे आपणने एमनी हेतुकी कृपाने कारणे आपणने घणुं बधुं सुख मळ्युं। आपणे गईकालना श्लोकमां जोयुं तो भगवाननी कृपा अने आजना श्लोकमां भौतिक विज्ञाननी कृपा आ बंनेनो डिफरन्स जोवा मळे छे। आजना श्लोक में शू है कि आकाश धरती पर शरीरनी त्रितापनु वर्णन है। आजना श्लोक में 3 ताप त्रिशूल मायाना त्रिशूल 3 ताप आपे छे। कया कया ताप? आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप एटले देवता द्वारा आवे ते। आदि दैविक आदि भौतिक हाँ अन्य जीवों द्वारा अपन ने जे दुखों मळे ते आदि भौतिक अने
શારીરિક દુઃખો, આધ્યાત્મિક દુઃખો, મન અને શરીરના દુઃખો. ઘણા લોકોનું મન બહુ ડિસ્ટર્બ હોય, ઘણા લોકોની, બધા જ લોકોનું, બધા જ કળિયુગમાં. અહીંયા આ બધા જે લક્ષણ જોઈને યુધિષ્ઠિર મારે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. ઓહ, જ્યારે આપણે અત્યારે કહીએ કે બધાના જ મન ડિસ્ટર્બ છે, તો આપણે એવું ને, હા બરાબર, સાચી વાત છે, બધાનું મન ડિસ્ટર્બ છે. પણ તે સમયે કોઈના મન ડિસ્ટર્બ નહોતા, શાંત હતા. કોઈને શરીરની વ્યાધિ નહોતી. મહાભારતમાં કથા આવે છે ને કે એક બ્રાહ્મણના પુત્રો જન્મે એટલે તરત જ મરી જાય છે. તો તરત જ રાજસભામાં આવે છે અને ચેલેન્જ કરે છે કે તમારા રાજ્યમાં ખામી છે. રાજાને ચેલેન્જ કરે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજને. કે આવ્યું કેવું, બાળક જન્મ થાય અદૃશ્ય થઈ જાય, મૃત્યુ પામે છે. એવી જ રીતે એક બાળક, અરે રામચંદ્ર ભગવાન કે યુધિષ્ઠિર મહારાજના રાજ્યમાં એક વ્યક્તિ આવે છે, એ કહે કે વડીલ હોવા છતાં પુત્રનું મૃત્યુ થયું, તો ખામી છે. હા, રામચંદ્ર ભગવાન. તો ત્યારે અસામાન્ય હતું આવું બધું. હા, યુવાન વયમાં મૃત્યુ થવું, બાળ મૃત્યુ થવું, કલ્પના જ નહોતી. મન ડિસ્ટર્બ રહેવું, કલ્પના જ નહોતી. કારણ કે અહીંયા ગઈકાલના શ્લોકમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે ભગવાનની અકૃપા, અહેતુકિક કૃપાને કારણે અમને વૈભવ મળ્યો, સુપત્નીઓ મળી, અમારા પ્રાણ, સંતતિ, પ્રજા ઉપર સત્તા, દુશ્મનો પર વિજય અને સ્વર્ગલોકમાં મળનારો ભાવિ નિવાસ, એ બધું મળ્યું. આ જેટલી વસ્તુ મળી છે, હા, એ અત્યારે તો આપણે કલ્પના જ નહીં કરી શકે મળે એવી. લોકો આવી બધી વસ્તુ, રાજવંશી વૈભવ કોણ નથી ચાહતું, બધા જ ઈચ્છે છે. સારી પત્ની કોણ નથી ચાહતું, બધા જ ઈચ્છે છે, પણ મળતો નથી. રાજવંશી વૈભવ કોને મળે છે? કબૂતર જેવા ફ્લેટમાં રહેવાનું, આજુબાજુ કોઈ પ્રકાશ નહીં હોય, અંધારું, પાછળ અંધારું, આગળ અંધારું. રાજવંશી વૈભવ કલ્પના જ નહીં કરી શકાય. બહુ ઓછા લોકો મળે. તેમની સુપત્ની નહીં હોય. સુપત્ની મળવી બહુ મહત્વનું છે. પતિ અને પત્નીનો મેળ, સુમેળ થવો, પતિ અને પત્નીના ગુણો સારાખા મળવા, એ કળિયુગમાં તો ઇમ્પોસિબલ છે. એટલે જેને સારી પત્ની મળે, પોસિબલ કોના માટે છે? ભક્તો માટે છે. હા, કે એ પણ બધા ભક્તોને નહીં, કોઈ કોઈ ભક્તોને પ્રભુ પત્ની નથી ભક્તિ કરવા દેતી, પ્રભુ પતિ ભક્તિ નથી કરવા દેતા, તો સુમેળ અઘરું છે. પણ ભગવાનની કૃપાથી, અહીંયા જેમ કહ્યું છે કે ભગવાનની કૃપાથી મળી શકે છે. એટલે ભક્તિ કરવાથી આ મળી શકે સુમેળ. પછી આપણા પ્રાણનું રક્ષણ, કંઈ જ નહીં. સંતતિ, સારી સંતતિ, પુત્રો ક્યાં મળે છે સારા? બધા જ અસુરો, એક પ્રવચન મેં આપેલું ને, અસુરો બાળકો કેમ પેદા થાય છે? અસુરો, કારણ કે મા બાપ અસુરો છે. પ્રજા ઉપર સત્તા, ગઈકાલે આપણે જોયું દુશ્મન ઉપર વિજય, આ શક્ય જ નથી. પ્રભુપાદ એટલે લખે છે કે ભૌતિક વિકાસ, સંસ્કૃતિનો ભૌતિક વિકાસ એટલે આકાશી ઉત્પાતો, ધરતીકંપ અને શરીર કે મનના વ્યાધિઓને લીધે થતા ત્રિગુણાત્મક દુઃખોના પ્રત્યાઘાતોનો વિકાસ, બસ. આધ્યાત્મિક વિકાસ અને ભૌતિક વિકાસ. ભૌતિક વિકાસથી શું થશે? ધરતીકંપ, કોરોના, અકાળે મૃત્યુ, એક્સિડન્ટ, અન્ય જીવો દ્વારા, અન્ય લોકો દ્વારા પીડા, માનસિક ડિસ્ટર્બન્સ, આ બધું ભૌતિક વિકાસથી થશે. આપણે જોઈએ છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો વિકાસ થાય છે, ટાયર બનાવવાની, કેમિકલ બનાવવાની, કાર બનાવવાની ફેક્ટરી, દવા બનાવવાની ફેક્ટરી, આ બધો જેટલો વિકાસ થાય છે એટલું નરકનું નિર્માણ થાય છે. આ સુરતમાં આપણે સાડી, ડ્રેસ મટીરિયલ, કપડાં, તો કેટલા સારા કપડાં પહેરવાના લાગે, સારી સારી સાડી,
પણ એ સાડી બને છે ત્યાં આપણે જોઈએ તો ખબર પડે કે ત્યાં જે મજૂરો કામદારો જે કામ કરે છે 40 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરમાં કામ કરે છે. એટલે થોડા લોકોના ભોગે આખો સમાજ નરકની જેમ સબડી રહ્યો છે આ કળિયુગ, આ ભૌતિક પ્રગતિને કારણે. ભૌતિક પ્રગતિ એટલે શું? ગમે તે રીતે સુખ ભૌતિક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી અને ભૌતિક પ્રગતિ કહી. પણ એ ભૌતિક પ્રગતિ પાછળ કેટલા લોકોને કુરબાની થઈ જાય છે, કેટલા લોકો ભગવાનની ભક્તિથી વંચિત થઈ જાય છે. તો આ ત્રિગુણાત્મક દુઃખોના પ્રત્યાઘાતોનો વિકાસ, આજે જમીનમાંથી ઓઇલ કાઢે છે, કોલસો કાઢે છે. હા, આ શું છે? એકચ્યુઅલી આ આસુરિક વૃત્તિ છે. આપણે માનીએ કે પેટ્રોલ પર ફરીએ છીએ, પણ આપણે આસુરિક વૃત્તિ છે. કારણ કે જમીનમાં જે પણ ઓઇલ છે, ધાતુ છે, કોલસો છે, એ બધું શેના માટે છે ખબર છે? પૃથ્વી પર, પૃથ્વીને બેલેન્સ રાખવા માટે. હિરણ્યાક્ષે પૃથ્વીને રસાતળમાં ચાલી ગઈ હતી, સમુદ્રના તળિયે. કેમ? બેલેન્સ ખોરવાઈ ગયેલું હતું. એટલે જ્યારે અસુરોનો પ્રભાવ વધે ત્યારે પૃથ્વીનું બેલેન્સ, એટલે કેટલું જમીનમાંથી ઓઇલ કાઢે. શેના માટે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. બાકી એટલે પૃથ્વી નારાજ થાય, કોલસો કાઢે વગર કામનો ફેક્ટરીમાં ચલાવવા માટે. આ બધું ભગવાન બેલેન્સ કરે, બેલેન્સ કરવા માટે આ બધું કરેલું હોય. એટલે અત્યારે ભૌતિક વિકાસને કારણે આખી નરક જેવી સિચ્યુએશનનું નિર્માણ થઈ ગયું છે. આખા શહેરમાં આપણે જોઈએ તો સારો વિસ્તાર એક નાનકડો વિસ્તાર હોય, બાકીને બધે લોકો નાના નાના ઝૂંપડા જેવા ઘરમાં રહેતા હોય, ગંદુ આજુબાજુ ગંદકી હોય. મોટા ભાગનો વર્ગ આ રીતે રહે છે, મોટા ભાગનો વર્ગ. બહુ ઓછા લોકો સુખ સાહેબીમાં રહે છે. તો આ ભૌતિક વિકાસ એટલે ત્રિગુણાત્મક દુઃખોનો વિકાસ. અને એને કારણે આપણે જોઈએ છીએ કે આખી સૃષ્ટિ ખોરવાઈ જાય છે. જો અનાજ વધારે પ્રોડક્શન, વધારે પૈસો મેળવવા માટે અનાજ વધારે પ્રોડક્શન કરવા ગયા, તો અનાજ વધારે પ્રોડક્શન કરવા માટે પેસ્ટિસાઇડ અને કૃત્રિમ રાસાયણિક ખાતર વાપરવા માંડ્યું. એને કારણે આજે 10-20 વર્ષો પછી પંજાબમાં સૌથી વધારે કેન્સરના દર્દીઓ બને છે. અને આપણે પણ બધા કેન્સર, હાર્ટ એટેક, બ્લડ પ્રેશર, સ્ટ્રોક, આ બધું કેમ આવે છે? આ બધી બીમારી, વ્યાધિ ભૌતિક વિકાસને કારણે. લોકોનું કામ, ક્રોધ, લોભ વધે, એને સંતોષ કરવા માટે લોકો આ બધું કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો આ બધું કેમ થાય છે? આ બધાનો પ્રતિકાર વિજ્ઞાન કેમ નથી કરી શકતું? ભૌતિક વસ્તુનો પ્રતિકાર. આજે આપણે જોઈએ છીએ જેટલા રોગ આવે છે એની વધારે દવા શોધાય છે. કોરોના આવ્યો, એની દવા શોધાઈ ગઈ. દવા તો નહીં કહેવાય, પણ એ ગયો. પણ હવે બીજા અનેક કોરોના જેવા અનેક રોગો આવશે અને જશે. પહેલાં કોલેરો કે ટાઇફોઇડ એટલે મૃત્યુ, ફિનિશ. અત્યારે જેવા લોકો કોરોનાથી ડરતા હતા એ રીતે કોલેરા, ટાઇફોઇડથી ડરતા હતા, મેલેરિયાથી ડરતા હતા. પણ જે મેલેરિયાની દવા શોધાય એટલે નવો રોગ આવી જાય, નવું શોધે એટલે બીજો રોગ આવે. કેન્સર, પહેલાં તો હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારા પિતાજીને કેન્સર થઈ ગયું હતું. તો કેન્સર થઈ ગયું, બહુ ઓછા લોકોને થતું હતું. અસામાન્ય હતું કેન્સર થવું. ઇવન કોઈ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરે ને ત્યારે તો આને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવો પડશે. આજે તો થોડો નાનો તાવ આવ્યો, ચલો ભાઈ હોસ્પિટલમાં, ચલો ડૉક્ટર પાસે, હોસ્પિટલમાં, ઘરનો ઈલાજ નહીં કરવાનો. એવી હાલત થઈ ગઈ છે, વિચારો. નાનકડો તાવ આવે ને હોસ્પિટલમાં, નાનકડો. હોસ્પિટલ એટલે છેલ્લે સ્ટેજ પર હોય ને વ્યક્તિ, ત્યારે હોસ્પિટલમાં લઈ જતા હતા કે હવે નહીં સારું થાય. પહેલાં લોકો મહિનો 2 મહિના ઘરના જ ઇલાજો કરે અને ના કે ડૉક્ટર હોય તેની પાસે દવા લઈ આવે બસ, અને સારું થઈ જાય. લોકો બીમાર નહોતા પડતા વધારે.
આ તો હમણાંની વાત છે, બહુ 20-25 વર્ષ પહેલાં. ડૉક્ટર હોસ્પિટલ એટલે બહુ એ હતું, પણ આજે તો એક શેરી હોસ્પિટલ, 2 હોસ્પિટલ, હા, 1 કિલોમીટરમાં 10 હોસ્પિટલ, આંખની હોસ્પિટલ, સ્પેશિયલ પેટની હોસ્પિટલ, ખાલી પેટની જ હોસ્પિટલ, દાંતની હોસ્પિટલ અને દાંતની અમુક વસ્તુની જ હોસ્પિટલ, હૃદયની અને હૃદયની અમુક વસ્તુની જ હોસ્પિટલ. વિચારો, હા, સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ. આ બધું કેમ થયું? ભૌતિક વિજ્ઞાન પ્રગતિ કરે છે, તેવી રીતે ભગવાનની માયા પણ જબરજસ્ત પ્રગતિ કરે છે. પ્રભુપાદ લખે છે કે આ બધું તો પરમેશ્વરની આજ્ઞા મુજબ માયાએ કરેલી શિક્ષા છે. એટલે જેટલો આપણે રોગીશ બનીએ છીએ, જેટલા દુઃખો ભોગવીએ છીએ, એ દુઃખ શું છે? માયાએ કરેલી શિક્ષા છે. તો એમાંથી બચવું કેવી રીતે? પ્રભુપાદ એમાંથી બચવું કેવી રીતે? પ્રભુપાદ ઉપાય બતાવે છે. 7મા અધ્યાય ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયનો 14મો શ્લોક બહુ ફેમસ શ્લોક છે. દેવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. પહેલી લાઈનમાં શું કહે ભગવાન? દેવી એશા, આ દિવ્ય પ્રકૃતિ છે મારી, દિવ્ય શક્તિ છે. દેવી એશા મમ માયા દુરત્યયા. તો આ દુરત્યયા માયાનો પ્રભાવ છે. શું છે કે આ મનનો આ ત્રિગુણાત્મક દુઃખોનો પ્રતિકાર કરવામાં માનવકૃત ભૌતિક વિજ્ઞાન કંઈ કરી શકતું નથી. કારણ કે ભગવાનની દિવ્ય શક્તિ માયા છે. માયા સામે વિજ્ઞાન વામણું છે. વિજ્ઞાન કાંઈ નહીં કરી શકે. એક નાનો બાળક વિશાળ પર્વત જોઈ, હા, તો કેટલો નાનો લાગે, એકદમ નાનકડો લાગે. એવી રીતે આપણું વિજ્ઞાન આટલું નાનકડું છે. જ્યારે કોરોના આવ્યો, વૈજ્ઞાનિકો દોડતા થઈ ગયા. હા, આ શું છે, આ શું છે, આ શું છે? વિશાળ આ માયા. હા, વૈજ્ઞાનિક આટલું નાનું થઈ ગયું, વૈજ્ઞાનિકોનું મોઢું કોઈ બચાવી નહીં શક્યું. કારણ કે ભગવાનની દિવ્ય શક્તિ છે. દેવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. આ ભગવાનની શક્તિને કારણે આપણે દુઃખ પડે છે. તો દુઃખમાંથી ભગવાન શું કહે છે? મામેવ યે પ્રપદ્યંતે, જે મારી પાસે મને શરણાગત થાય છે. મામેવ પ્રપદ્યંતે માયમે તામ તરંતિ તે. માયાને તરત પાર કરી શકે છે જે ભગવાનના શરણે છે તે. હા, તો આપણે ગઈકાલનો શ્લોક હતો, યુધિષ્ઠિર મહારાજ પ્રાર્થના કરી ભગવાનને કે ભગવાન, એટલે ભીમને કહે છે કે આ ભગવાનની અહેતુકી કૃપાને કારણે આપણો વૈભવ, આપણી સારી પત્નીઓ, આપણું સામ્રાજ્ય ટકી રહ્યું. અને આજના શ્લોકમાં શું કહે છે કે ત્રિતાપ, એટલે આ ચોખ્ખો બંને શ્લોક વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? એક ભગવાનની કૃપા છે અને બીજી ભગવાનની જ કૃપા છે, પણ માયા દ્વારા. માયા કૃપા છે. આજનો શ્લોક માયા કૃપા છે અને ગઈકાલે ભગવાનની કૃપાનું વર્ણન હતું. તો હવે આપણે માયાની કૃપા નથી લેવાની, ભગવાનની કૃપા લેવાની છે. એટલા માટે મામેવ પ્રપદ્યંતે, ભગવાનના શરણમાં જવાનું છે. બાકી આપણે વિચારીશું બસ આ કોરોના આવ્યો, કોરોના પતે પછી સારું થઈ જશે, બધા લોકો જીવશે. લોકોની એટલી જ દ્રષ્ટિ છે, કોરોના આવ્યો હવે કોરોનાને દૂર કરો, પણ ભવરોગને દૂર કરવા કોઈ પ્રયાસ નથી કરતો ભક્તો સિવાય. એટલે ભક્તોએ ટેમ્પરરી દુઃખો દૂર કરવા નહીં, પણ પરમેનન્ટ દુઃખ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. કારણ કે ભવામ બુદ્ધિ વત્સ પરમ પદમ 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 યદ વિપદાન તેષામ પદમ પદમ યદ ગત્વાન વિપદા તેષામ. જેણે ભગવાનના ચરણકમળનો આશ્રય લીધો છે તેના માટે આ માયારૂપી ભવસાગર, ભયંકર સાગર, ભવામ બુધિર વત્સ પદમ પરમ પદમ. વત્સ એક ગાયનું વાછરડું છે, એની ખરીમાં કેટલી હોય? આટલી. એનામાં જેટલું પાણી ભરાય એટલું ભવસાગર બની જાય. કોના માટે? સમાશિતો યત પાદ પલ્લવ પ્લવમ, જેણે ભગવાનના ચરણકમળનું શરણ લીધું છે. અને પ્રભુપાદ એ જ ઉપાય બતાવે છે. અને એને શું છે? પદમ પદમ યદ ગત્વાન તેષામ. તેણે
જ્યાં ડગલે ને પગલે આ ભૌતિક જગતમાં મુશ્કેલી છે તે છોડીને ભવસાગર તરીને આધ્યાત્મિક જગતમાં જાય છે કે જ્યાં પગલે ને ડગલે વિપદા નથી. એટલે આપણે ભૌતિક શક્તિના પ્રત્યાઘાત ઉપર વિજય મેળવવાનું શક્ય જ નથી. આપણે છોડી દેવાની આશા. માત્ર ભગવાનના ચરણ કમળોની ભક્તિમાં સમર્પિત થઈને જ તેમને પાર કરી શકાય છે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજની જેમ હંમેશા ભગવાનના ગુણગાન કરવાના, ભગવાનને કૃતજ્ઞતાથી પ્રાર્થના કરવાની, કૃતજ્ઞ બનીને કે ભગવાન આપની ઐતિકી કૃપાને લીધે હું જે પણ છું તે છું, મને હંમેશા આપના ચરણ કમળના શરણે રાખજો. નહીં તો આ તમારી માયાથી હું બચી શકવાનું નથી. મને હંમેશા આપની સેવામાં રાખજો. એટલા માટે આપણે રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરીએ છીએ ને, રોજ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે, રોજ એક પણ દિવસ ચૂકાવવો નહીં જોઈએ. માયા રાત જોઈને બેઠેલી છે, વિશાળ માયા. ક્યારે આ ચૂકે, માળા કરવાનું ચૂકે, અને હું એને પકડી લઉં. એટલે રોજ પ્રભુપાદે કીધું ઓછામાં ઓછી 16 માળા, કવચ, સુરક્ષા કવચ આપણને મળે છે ભગવાનનું. આ ભગવાનની શરણાગતિની લક્ષણ છે માળા કરવી. એ આપણે શીખી રહ્યા છે ધીમે 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 ધીમે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન મને આપની સેવામાં લગાડો, અને ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે. કરદમ મુનિ બહુ સુંદર આશ્રમમાં રહેતા હતા, તપ કરતા હતા. તો તે આશ્રમનું વર્ણન છે કે પુણ્યશાળી પક્ષીઓ અને પુણ્યશાળી ઝાડો હતા. એટલે પુણ્યશાળી ઝાડો એટલે કયા? જે ઝાડો સુગંધી ફૂલ કે સુંદર ફળ આપે એ બધા પુણ્યશાળી ઝાડ કહેવાય. અને જે ફૂલ ફળ નહીં આપે તે પાપી ઝાડ કહેવાય. ઝાડોમાં પણ એવું છે, જેમ માણસમાં પણ પુણ્યશાળી પાપી હોય ને એ રીતે ઝાડોમાં પણ એવું છે, પક્ષીઓમાં પણ એવું હોય. પુણ્યશાળી પક્ષી અને પાપી પક્ષી. કાગડો પાપી પક્ષી, અધમ પક્ષી કહેવાય. કાગડો કાનની એ કરીને, કોયલ, ચાતક, પછી આપણે તો બધા નામ પણ નહીં સાંભળાય. બહુ સુંદર, બહુ સુંદર. તો એમાં વર્ણન છે કે પક્ષીઓ બહુ સુંદર કલરવ કરતા હતા, મધુર કલરવ. કોયલ બોલે ને બહુ સરસ લાગે, પણ કાગડો બોલે ને એટલે કંઈક જો પડેલું હોય મરેલું કંઈ બી, કાં દુનિયાભરના હજારો કાગડા આવી જશે અને કાં કરી મૂકશે, બહુ ત્રાસ લાગે. પણ જો કોયલ બોલે ને એટલું સરસ લાગે. એવી રીતે વર્ણન છે. તો એમાં સુંદર સરોવર હતું, બિંદુ સરોવર, અને ત્યાં સુંદર ઝાડો હતા અને કલરવ, પક્ષીઓનો કલરવ હતો. તો પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કે પક્ષીઓ કલરવ કરતા હતા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. દિવ્ય ધ્વનિનો ઉચ્ચાર કરતા હતા, પ્રભુપાદ લખે છે. એટલે પક્ષીઓ પણ બોલે છે. તો આપણે તો પક્ષીથી તો બહુ સારી અવસ્થામાં છીએ. એટલે આપણે કદી ચૂકવાની નહીં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા. દરરોજ પ્રતિદિન 16, ઓછામાં ઓછી 16 માળા કરવાની. તો આપણે આ પ્રભાવ, આ બધા જે ઉત્પાદ ત્રિતાપ છે, આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, એમાંથી આપણે બચી શકીશું અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકીશું અને ભગવત ધામ જઈ શકીશું. અઘરું છે પણ નિત્ય સેવા કરવાની, નિત્ય જપ કરવાના. એટલે જપ એ કોઈ મિકેનિકલ પ્રોસેસ નથી, ભગવાનની પ્રાર્થના છે. એટલે આપણે બહુ ધ્યાનપૂર્વક બેસીને અથવા ધ્યાનથી ઊંઘ આવતી હોય તો ચાલતા પણ ધ્યાન, બીજી એક્ટિવિટી નહીં કરવી છે. પ્રયાસ કરવો જોઈએ ધ્યાનપૂર્વક માળા કરવાનો, તો આપણું જીવન સફળ થશે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, શીલ પ્રભુપાદ કી જય. વાંછા કલ્પ